विद्यार्थी मित्रों, हूँ डॉक्टर मितेश जे पटेल, आसिस्टंट प्रोफेसर इन मैथमेटिक्स। आप सर्वेनु तमारी पोतानी ज चेनल मितेश मैथ्स में हार्दिक स्वागत करूँ छूँ। आपणे धोरण 10 गुजराती मीडियमना विद्यार्थीओ माटे संभावनाना 4 लेक्चर्स ऑलरेडी यूट्यूब पर अपलोड थई गया है। हवे पछीनो अत्यारनो आ जे लेक्चर है ए मात्र ने मात्र एमसीक्यू, खाली जग्याओ अने खरा खोटानुं छे। एकदम बेसिक मैथ्स वाला थी लईने स्टैंडर्ड मैथ्स वाला सुधीना तमाम प्रकारना इजी थी इजी लईने डिफिकल्ट संभावनाना दरेके दरेक क्वेश्चन्स सॉल्व करवाना छे। लेक्चर्स में खूब मजा आवानी छे। वीडियो ने लाइक करजो, चैनल ने सब्सक्राइब करजो अने तमारा मित्रों ने मितेश मैथ्स चैनल जणावजो। चलो फटाफट शुरू करिए आपणे खाली जग्याओ एमसीक्यू अने खरा खोटा। तो पहली खाली जग्या छे अशक्य घटनानी संभावना। तमने बधाने ज खबर है कि संभावनानी किंमत 0 थी लई अने 1 सुधी आपने मळती होय छे। एमां 0 संभावना जे छे ए घटनाने शुं कहेवामां आवे छे? अशक्य घटना। अने निश्चित घटनानी संभावना केटली छे? आपणी पासे 1 होय छे। तमारा हाथ में हवे जो त्यारे कोई तमे ज्यारे बोर्डनु पेपर लगता हो 80 मार्क्सनु पेपर, तो एने अनुसंधान में आ क्वेश्चन है। तमारा हाथ में रहेला पेपर में 80 मांथी 80 गुण मळे तेनी संभावना खाली जग्या अने 80 मांथी 81 गुण खबर नहीं मळे तेनी संभावना खाली जग्या थाय। तो जो 80 में आपणे जनरली आपणे शुं विचारता होईए भाई 1 2 3 4 5 थी लईने 80 मांथी 80 गुण आवी जाए तो 1/80 आवे। पण कदाच कोई महापुरुष एवा होय के जे आखे आखुं पेपर कोरुं मूकीने आवी जाए जोरदार, तो केटला आवे? 0 पण आवी शके। तो अहींया तमारी पासे संभावना एटले कुल परिणामों केटला थशे? 1 थी लईने 80 सुधीना तो खरा ज अने एक 0 पण आवी शके। एटले कुल परिणामों छे 81। एमांथी 80 मांथी 80 एटले एक ज परिणाम एने फेवर करे छे तो एनी संभावना थशे 1/81। 80 मांथी 81 गुण आवे नहीं एटले ए घटना केवी कहेवाय? अशक्य घटना। एटले एनी संभावना केटली थशे? 0 थशे। अहींया एवुं ना विचारता कि 1/81 करी दे तो चालशे। अशक्य घटना है एनी संभावना केटली थशे? 0 थशे। अने जो तमे आ मितेश मैथ्स चैनल में रेग्युलर लेक्चर्स अटेम्प्ट करता जशो तो तमारा माटे आ बहु ज इजी है। 80 मांथी 80 गुण आपणे लावी दईशुं टनाटन कम्प्लीट। एक पेपर में साचा जवाब होवानी संभावना, बहु मजानो क्वेश्चन है, खूब मजा आवशे। साचा जवाब होवानी संभावना x/16, खोटा जवाब होवानी संभावना 3/4, तो x बराबर खाली जग्या। तमे फटाफट ट्राय करी जो आवड़ी जाए तो आपणे अहींया टिक करी दईशुं, न आवड़े तो अहींया बराबर तमे ध्यान आपो। साचा जवाब होवानी संभावना एटले हूँ घटना ए कही दूँ तो एनी संभावना केटली छे? x/16। खोटो जवाब एटले एने पूरक घटना थाय, एनी संभावना केटली आपेली छे आपणने? 3/4। तो हवे घटना अने पूरक घटनानो सरवाळो एटले के अहीं PA प्लस आ बधुं तो हूँ तमने समजाववा माटे लखुं छुं, बाकी तमे डायरेक्टली PA एटले x/16 प्लस 3/4 बराबर 1 करी दो अने आने सॉल्व करी दो एटले तमारो x मळी जशे। तो चलो अहींया 16 लसा लઉં છું એટલે જમણી બાજુ 16 ગુણાઈ જશે, અહીંયા 16 ગુણાઈ જશે તો અહીંયા કેટલા વધશે? x અને અહીંયા 4 છે એટલે બીજા 4 ગુણાય તો 4 તરી 12 થશે। તો x બરાબર 16 - 12 કરવામાં આવે તો આપણને શું મળી જાય છે? 4 જવાબ મળી જાય છે। તમને બધાને સમજાઈ ગયું છે, આવડી ગયું છે? આગળ વધીએ। ખરું કે ખોટું? કોઈ ઘટના એ માટે PA બરાબર PA12 થાય? जो अहींया तो PA केटलुं हतुं? x ની કિંમત 4 મૂકો એટલે 4/16 કરો એટલે 1/4 થયું અને આ 3/4 છે એટલે અહીંયા તો PA બરાબર PA12 નથી થતું। પણ એવું કહે છે કે ભાઈ PA બરાબર PA12 ક્યારે શક્ય બને? વિચારો। हाँ, क्यारे शक्य बने कि भाई PA घटनानी 1/2 होय संभावना तो एने A12 संभावना पण केटली थाय? 1 - 1/2 करो એટલે 1/2। तमे सिक्को उछाड़ो, छाप आववानी संभावना 1/2, छाप न आववानी संभावना एटले कांटो आववानी संभावना ए पण केटली थाय छे? 1/2। एटले कोई घटना माटे PA बराबर PA एटले कोई घटना
અહીંયા ક્વેશ્ચન હોય એ માટે PA બરાબર PA બાર થાય તે શક્ય છે? તો કહેવાનું હા શક્ય છે. ઘટના એ માટે PA માઇનસ PA બાર બરાબર 0.6 તો PA બરાબર ખાલી જગ્યા. અરે આ તો આપણે પેલા સમીકરણવાળા ચેપ્ટરમાં ભણી ગયા હતા કે ભાઈ બે ચલ હોય અને અહીંયા તો આપણી જોડે બીજું સમીકરણ ના હોવું જોઈએ તો જ તમને PA મળે, તો જ તમને PA બાર મળે. તો એક સમીકરણ આપણી પાસે છે જ. કયું છે? યાદ કરો. MCQ છે એટલે હું ફટાફટ તમને સમજાવી દઉં છું. તો અહીંયા એક સમીકરણ કયું છે આપણી પાસે? PA પ્લસ PA બાર કરવામાં આવે તો જવાબ કેટલો થાય છે? 1. આપણે PA શોધવું છે, બંનેનો સરવાળો કરી દઈએ, લોપની રીત વાપરીએ તો આ કેન્સલ આઉટ થઈ જશે એટલે 2PA બરાબર કેટલા થશે? 1 પ્લસ 0.6 એટલે 1.6 માટે PA બરાબર 1.6 ડિવાઇડેડ બાય 2 કરો તો 0.8 તમારો આન્સર મળી જાય છે. કમ્પ્લીટ સમજાય છે? એક્ઝામ્પલ નંબર 1, 2, 3, 4 અને 5. એક્ઝામ્પલ નંબર 6 એક વખતે તમે ફટાફટ 10 એક્ઝામ્પલ્સ ઉપર નજર કરી દો અને તમારી નોટબુકમાં એના જવાબ લખી દો, પછી આપણે એને ડિસ્કસ કરી લઈએ. તો શરૂ કરીએ. સૂર્ય પૂર્વમાં ઉગે તેની સંભાવના ખાલી જગ્યા અને ઉત્તરમાં આથમે તેની સંભાવના ખાલી જગ્યા થાય. તો બટ ઓબ્વિયસ છે સૂર્ય પૂર્વમાં જ ઉગે છે એટલે તો કાયમી નિશ્ચિત ઘટના છે એટલે એની સંભાવના કેટલી થશે? અહીંયા આપણી પાસે 1 થશે. પૂર્વમાં ઉગે ને પશ્ચિમમાં આથમે એટલે હવે ઉત્તરની તો ક્યાંય આવતું જ નથી એટલે એ ઘટના કેવી છે? અશક્ય ઘટના. એટલે એની સંભાવના કેટલી થઈ જશે? 0 થઈ જશે. 1 થી 9 સુધીની સંખ્યાઓમાંથી કોઈ બે સંખ્યાઓ પસંદ કરતા તેમનો સરવાળો 10 બને તેની સંભાવના ખાલી જગ્યા થાય. બહુ જ સરળ ક્વેશ્ચન છે. પહેલી વખતે વિચારો જો ક્લિક થઈ જાય તો માની લો કે તમને 70 ઉપર માર્ક્સ આવી જ જશે. ન ક્લિક થાય તો થોડુંક અહીંયા સમજીએ. 1 થી 9 સુધીની સંખ્યાઓમાંથી બે સંખ્યાઓ એટલે એનો મતલબ આ એક જાતનો પાસો છે જેમાં 9 બાજુઓ છે. બીજો પાસો છે 9 બાજુઓ. આ બંનેને ફેંકવાનો છે. તો હવે આપણી પાસે કુલ પરિણામો કેટલા હોઈ શકે? તો 81 પરિણામો હોય. તો અહીંયા તમારી હિન્ટ માટે લખી દઉં છું. તે કુલ પરિણામો આપણી પાસે કેટલા હશે? 81 હશે. હવે આપણે શું જોઈએ છે? બે સંખ્યાઓ પસંદ કરવાની છે અને તેમનો સરવાળો 10 બનાવવાનો છે. તો સરવાળો 10 ક્યારે બને? સરવાળો 10 બનાવવા માટે વિચારો ચલો. તો કયા ઓપ્શન આવે? 1 થી 9 સુધીની સંખ્યાઓ છે તો 1 9 આવે તો 10 થાય. ચલો 2 8, 3 7, 4 6, 5 5, પછી 6 4, 7 3, 8 2 અને 9 1. એટલે આ બધા જ કેસીસ આવે તો તમારો સરવાળો કેટલો થઈ જશે? 10 થઈ જશે. હવે તમારે ચેક કરી લેવાનું કે આમાં કોઈ કેસ બાકી તો નથી રહી ગયો ને? તો જો અહીં તમારી પાસે કુલ કેટલા કેસ થશે? 1 2 3 4 5 6 7 8 અને 9. તો તમારો જવાબ આવશે અહીંયા સંભાવના થશે 9 ભાગ્યા કુલ 81 એટલે અહીંયા જવાબ મળશે 1 ભાગ્યા 9. તો હું લખી દઉં છું અહીંયા 1/9. આગળ વધીએ. 1 થી 50 સુધીની સંખ્યાઓમાંથી એક સંખ્યા પસંદ કરતો એટલે 1 થી 50 છે એમાંથી એક સંખ્યા પસંદ કરવાની છે. તે અવિભાજ્ય હોય તેની સંભાવના ખાલી જગ્યા થાય. અવિભાજ્ય સંખ્યાઓ કેટલી છે? 2 3 5 7 11 13 17 19 23 29 31 37 41 43 અને 47. એટલે કુલ 15 સંખ્યાઓ એવી છે જે અવિભાજ્ય છે 1 થી 50 સુધીની. તો તમારો જવાબ એને સાનુકૂળ પરિણામો 15 ભાગ્યા 50 કરો તમે તો અહીંયા 5 ગુણ્યા 3 થશે અને અહીંયા 5 ગુણ્યા 10 થશે. તો 5 5 કેન્સલ આઉટ કરી દઈએ તો તમારો જવાબ આવશે 3/10. હવે એક ક્વેશ્ચન હું તમારા ઉપર છોડું છું. આ 1 થી 50 સુધીની છે ને એના જગ્યાએ હું લખું 1 થી 100 સુધીની સંખ્યાઓમાંથી એક સંખ્યા પસંદ કરતા તે અવિભાજ્ય હોય તેની સંભાવના ખાલી જગ્યા થાય. કમેન્ટ બોક્સમાં તમારે લખીને જણાવવાનું છે કે 1 થી 100 સુધીમાં અવિભાજ્ય સંખ્યા પસંદ થાય એની સંભાવના કેટલી?
1 થી 100 સુધીની સંખ્યાઓમાં 6 વડે વિભાજ્ય હોય, બરાબર વિચારો, 6 વડે વિભાજ્ય હોય એની સંભાવના કેટલી? ચલો 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 ચલો, તો તમારે શું કરવું પડે? 1 થી 100 માં 6 નો ઘડિયો બોલવો પડે. તો 6 એકા 6, 6 દુ 12, 6 તરી 18, 6 ચોક 24, એમ 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 ગણતા જાઓ તો ક્યાં સુધી આવે છે? હું તમને બે રીત શીખવાડું કે કદાચ જો તમને સરળ ફાવી જાય 6 ને ગુણક શોધવા તો કોઈ જ વાંધો નથી, ન ફાવે તો અહીંયા જો સંભાવનામાં છેદમાં તો તમારી પાસે 100 આવશે. હવે ઉપર 6 ના ગુણક કેટલા એ તમારે શોધવું હોય તો 100 ને 6 વડે ભાગી દો તો 16 છગ 96 થશે. અહીંયા 4 શેષ વધે એટલે 16 છગ 96 સુધી તમને 6 નો ગુણક મળશે. પછી આગળ જશો એટલે 100 થી વટી જશે, આગળ નીકળી જશે તો તમારી જોડે શું જવાબ આવશે? 16 ભાગ્યા 100 એટલે અહીંયા તો 4 ગુણ્યા 4 થશે અને આ 25 ગુણ્યા 4 થશે. 4 4 કેન્સલ આઉટ કરી દો તો 4/25 તમારો આન્સર આવી જશે. ચોરસના 4 ખૂણાઓ આપણને ખબર જ છે ભાઈ, ચોરસના 4 ખૂણા હોય ABCD પૈકી એક ખૂણો યાદચ્છિક રીતે પસંદ કરતા તે 90 અંશનો હોય તેની સંભાવના ખાલી જગ્યા થાય. બહુ સરળ છે. 4 ખૂણા 90 90 90 90 ના હોય, કોઈ પણ ખૂણો પસંદ કરો 90 નો જ મળવાનો છે. નિશ્ચિત ઘટના છે, સંભાવના 1 થાય એમ વિચારો તો કુલ ખૂણા 4, 90 ની સાનુકૂળ ખૂણા એ પણ 4, 4 ભાગ્યા 4 કરો તો પણ તમને જવાબ શું મળી જાય છે? 1 મળી જાય છે. ખૂબ મજા આવે છે. આગળ જોઈએ એક્ઝામ્પલ નંબર 11. લોટરી લગાડવાની છે ભાઈ આપણે, બરાબર. તો લોટરીની 10,000 ટિકિટોમાંથી એક ઇનામ સેલ્ટોસ ગાડી, મારે ક્યાં ઘરના રૂપિયા આપવા છે તો હું અલ્ટો સેલ્ટોસ ગાડી જ આપી છે આપણે તો. 10 ઇનામ i20 ગાડી અને 50 ઇનામ મારુતિ અલ્ટો. લઈ જાઓ, જાઓ જલસા કરો. રાજુ એક ટિકિટ ખરીદે, રાજુ યાદ છે ને પિક્ચર? રાજુ એક ટિકિટ ખરીદે તો તેને મારુતિ અલ્ટો મળે તેની સંભાવના ખાલી જગ્યા થાય અને રાજુને કોઈ પણ ઇનામ મળે તેની સંભાવના ખાલી જગ્યા થાય. બાબુરાવ વાળો રાજુ છે ભૈયા, એક ટિકિટ ખરીદે છે. તો ચલો લોટરીની ટિકિટો કેટલી છે? કુલ 10,000 છે. તો આપણી પાસે નીચે છેદમાં તો 10,000 થઈ જશે. હવે મારુતિ અલ્ટો મળે તેની સંભાવના, તો મારુતિ અલ્ટો કેટલી છે? 50 છે. તો અહીંયા કેન્સલ આઉટ કરી દઈએ, એક શૂન્ય તમારી પાસે. તો અહીંયા શું થશે? 5 ગુણ્યા 1 થશે અને અહીંયા 200 ગુણ્યા 5 કરો તો 1000 થાય. તો અહીંયાથી કેન્સલ આઉટ કરી દઈએ તો 1 ભાગ્યા 200 એટલે એનો મતલબ રાજુની એક ટિકિટમાં, સોરી અહીંયા નહીં આવે, અલ્ટો મળે એની સંભાવના કેટલી થશે? 1 ભાગ્યા 200 થઈ જશે. રાજુને કોઈ પણ ઇનામ મળે એટલે સેલ્ટોસ ગાડી મળે કે i20 મળે કે અલ્ટો મળે, કોઈ પણ ઇનામ મળે તો કોઈ પણ ઇનામ એટલે કેટલી થશે? ચલો 50 તમારી પાસે અલ્ટો છે, i20 ગાડી 10 છે અને એક સેલ્ટોસ છે અને છેદમાં કુલ કેટલી ટિકિટો છે તમારી પાસે? 10,000 એટલે 50, 60 અને 61 તો 61 ભાગ્યા 10,000 તમારો અહીંયા જવાબ આવી જશે. ક્લિયર? તો રાજુને કોઈ પણ ઇનામ મળે તેની સંભાવના અહીંયા આપણને મળી ગઈ છે. ઓગસ્ટ મહિનામાં 5 મંગળવાર આવે તેની સંભાવના ખાલી જગ્યા થાય. તો હંમેશા યાદ રાખવાનું, આવા જે મહિનો હોય કે કોઈ પણ રવિવાર સોમવારની વાત આવે ત્યારે તમારી પાસે અઠવાડિયામાં કુલ 7 દિવસ હોય એટલે 7 ગુણ્યા 4 કરો એટલે 28. એટલે દરેકે દરેક દિવસ 4 વખતે તો આવે ને આવે એટલે 28 તારીખ સુધી આપણી કમ્પ્લીટ થઈ જાય. હવે ઓગસ્ટ મહિનામાં કેટલા દિવસ હોય કુલ? તો 31 દિવસ હોય. તો 28 પછી કેટલા દિવસ બાકી રહ્યા? તો 29, 30 અને 31. એટલે આપણી પાસે 3 ઓપ્શન છે. તો જો 29, 30 અને 31. કદાચ એવું બને કે 29 તારીખે મંગળવાર આવી જાય તો એ મંગળવાર કેટલા થઈ જાય? 5 થઈ જાય. એવું બને 30 તારીખે પણ કદાચ મંગળવાર આવી જાય,
એવું બને 31 તારીખે પણ કદાચ મંગળવાર આવી જાય, તો 3 દિવસો એવા છે કે જે મંગળવારની ફેવર કરી શકે છે. એટલે તમારી જોડે ઓપ્શન કેટલા છે? અહીંયા 3 છે અને કુલ કેટલા છે? અહીંયા તમારી પાસે 7 છે તમારી જોડે. તો અહીંયા ઓગસ્ટ મહિનામાં 5 મંગળવાર આવે તેની સંભાવના 3/7 થાય છે. સમજાય છે બરાબર? આગળ વધીએ. હવે અત્યારે જે પેરિસ ઓલિમ્પિક ચાલી રહી છે એમાં મનુનો સિલ્વર મેડલ પણ આવી ગયો છે. તો એનો એક એક્ઝામ્પલ જોઈ લઈએ કે આકૃતિમાં દર્શાવ્યા મુજબ મનુ પેરિસ ઓલિમ્પિકમાં નિશાન લગાવે છે અને એનું નિશાન લાગી જાય છે જે રાઉન્ડ છે એમાં. પણ એ રાઉન્ડના અંદર એક નાનું રાઉન્ડ છે, તેની અંદર જ નિશાન લાગે તેની સંભાવના કેટલી? તો જો આપણે સમજી લઈએ કે આખું જે તમારું રાઉન્ડ છે એનું ક્ષેત્રફળ કેટલું થશે? πr². તો અહીંયા આની ત્રિજ્યા કેટલી છે તમારી પાસે? 4 છે, તો અહીંયા 2 થશે, તો 2નો વર્ગ. અહીંયા કેટલું છે તમારી પાસે? 1 છે, આની ત્રિજ્યા આ 2 મીટર આખું આપ્યું છે એટલે 1, તો અહીંયા શું થશે? π1નો વર્ગ. તો અહીંયા પાઈ કેન્સલ આઉટ થઈ જશે. તમારો જવાબ શું આવશે? 1/4. એટલે એની સંભાવના થઈ જાય 1/4. ક્લિયર? સમજાય છે? આગળ વધીએ. પાસાને 2 વાર ઉછાળવામાં બંને વખતે સમાન પરિણામ મળે તેની સંભાવના. જો પાસાને તમે ઉછાળો, 2 વખતે ઉછાળો કે 2 પાસાને ઉછાળો, તો તમારા કુલ પરિણામો તો કેટલા છે? આપણને ખ્યાલ જ છે, 36 છે. 1 1 1 2 1 3 1 4 એ પ્રમાણે પણ કરતા જાઓ. તો બંને વખતે સમાન પરિણામ મળે તો યાદ રાખીએ, સમાન પરિણામ ક્યારે મળે તમારી પાસે? જો 1 1 આવે એટલે 1 કેસ થયો, 2 2 3 3 4 4 5 5 અને 6 6. એટલે કુલ એના સાનુકૂળ પરિણામો 36માંથી કેટલા થાય છે? 6. તો તમારો જવાબ શું આવે? 6/36 કરો એટલે 1/6 એનો જવાબ આવી જાય છે. નંબર 15. કોઈ પણ મહિનાની અંતિમ તારીખ રવિવાર હોય એની સંભાવના ખાલી જગ્યા થાય. એટલે કોઈ પણ મહિનાની અંતિમ તારીખ છે એ દિવસે શું હોઈ શકે? સોમવાર, મંગળવાર, બુધવાર, ગુરુવાર, શુક્રવાર કે શનિવાર. તો તમારી જોડે કુલ ઓપ્શન કેટલા છે? કુલ પરિણામો 7. એમાંથી કોઈ એક દિવસ, મતલબ રવિવારને સાનુકૂળ એક જ છે એટલે અહીંયા જવાબ આવે 1/7. તમારો જવાબ આવી જાય છે. કમ્પ્લીટ તમને એક્ઝામ્પલ 11 12 13 14 અને 15 સમજાઈ ગયા છે. આગળ વધીએ. એક્ઝામ્પલ નંબર 16. લીપ વર્ષમાં 53 શુક્રવાર મળે તેની સંભાવના ખાલી જગ્યા થાય. તો આજ બરાબર સમજી લઈએ લીપ વર્ષ અને લીપ વર્ષ ન હોય તેના માટે. તો જો 365 દિવસ જે હોય એ લીપ વર્ષ નથી અને 366 દિવસ હોય એ આ લીપ વર્ષ છે. બરાબર સમજી લઈશું. આ ક્વેશ્ચન તો છે જ, એના સિવાયનો કોઈ પણ ક્વેશ્ચન આવે તો હું તમને આવડી જશે. તો 365 દિવસમાં તમારી પાસે અહીંયા જો 52 × 7 કરો તો 364 થાય. તો તમારી પાસે એક દિવસ એક્સ્ટ્રા વધે. એટલે એનો મતલબ 52 દિવસ તો બધા આવશે ને આવશે. પહેલી તારીખે સોમવાર આવે, મંગળવાર આવે કે કોઈ બી દિવસ આવે, 52 ડેઝ, 52 દિવસ તો બધા 100% આવશે. જ્યારે અહીંયા શું થશે? 366 છે તો એને લખીએ તો આ રીતે થશે 52 × 7 અને બીજા 2 દિવસ એક્સ્ટ્રા રહેશે અહીંયા, કારણ કે આ કેટલું થઈ ગયું? 364 અને +2. તો હવે અહીંયા જો આ એક દિવસ છે તમારી પાસે. હવે આ એક દિવસ જો રવિવાર આવે તો રવિવાર ઓર્ડિનરી યરમાં કેટલા થઈ જાય તમારી પાસે? 53 થાય. ઓર્ડિનરી એટલે લીપ વર્ષ નથી. તો લીપ વર્ષ ન હોય, આ ક્વેશ્ચન અત્યારે બાજુએ રાખીએ આપણે. લીપ વર્ષ ન હોય એમાં 53 સોમવાર, 53 મંગળવાર, 53 બુધવાર એ દરેકની સંભાવના કેટલી થઈ જાય? 1/7 થઈ જાય. હવે અહીંયા જોઈએ તો આ કેસમાં તમારી પાસે લીપ વર્ષ છે તો અહીંયા 2 દિવસ 30 ડિસેમ્બર અને 31 ડિસેમ્બર આ 2 દિવસ તમારી જોડે ઓપ્શનમાં રહે. તો જો અહીંયા કદાચ લીપ વર્ષમાં શુક્રવાર, જો 30 ડિસેમ્બર શુક્રવાર હોય તો પણ 53 શુક્રવાર થઈ જાય. 31 ડિસેમ્બર શુક્રવાર હોય તો પણ તમારી પાસે શુક્રવાર કેટલા થઈ જાય છે? 53 થઈ જાય છે. એટલે અહીંયા તમારી સંભાવના કેટલી થશે?
2/7 થશે. જ્યારે આ કેસમાં સંભાવના કેટલી આવે? 1/7 1/7 આવે. તો લીપ વર્ષ હોય કે લીપ વર્ષ ન હોય, દરેક કેસીસમાં તમને બરાબર સમજાઈ ગયું છે. આગળ વધીએ. સંખ્યા એક્સની પસંદગી 1 2 3 4 માંથી કરવાની છે. એટલે એક્સ કા 1 લો, કા 2, કા 3 કે 4 લેવાનો છે. સંખ્યા વાયની પસંદગી 5 6 7 અને 8 આ 4 માંથી કરવાની છે. એક્સ વાય એટલે બંનેનો ગુણાકાર કરો તો એ 25 થી મોટો મળે. ઓ તારી, જોરદાર ક્વેશ્ચન છે ને. બે સંખ્યાઓનો ગુણાકાર 25 થી મોટો મળે તેની સંભાવના ખાલી જગ્યા થાય. વિચારો વિચારો વિચારો. તો જો તમારી પાસે જ્યારે તમે પસંદગી કરો એક્સ અને વાયની, તો કુલ કેટલી પસંદગીની ચોઈસ છે તમારી પાસે? તો એક છે 5 જોડે પસંદ થાય, એક 6 જોડે, એક 7 જોડે, એક 8 જોડે. એટલે એક પસંદ થાય એવા કેસીસ કેટલા થાય? 4. 2 માટે પણ 4, 3 માટે પણ 4 અને 4 માટે પણ 4. એટલે કુલ તમારી જોડે કેટલી ચોઈસ મળશે? કેટલા કુલ પરિણામો થશે? 16. હવે જો એક જ્યારે 5 જોડે પસંદ થાય તો ગુણાકાર 25 થાય? ન થાય. એનાથી મોટો થાય? ન થાય. એક 8 જોડે એટલે એક 1 વાળો કેસ તો આવશે જ નહીં. 2માં જો તો 2 × 5 કરો એટલે 10, 2 × 8 કરો એટલે 16. એ પણ 25 કે 25થી મોટો નહીં થાય. 4 માટે જો, 3 માટે પણ નહીં થાય. 4 માટે જો તો 5 ચોક 20 નહીં થાય. 6 ચોક 24 એટલે અહીંયા પણ 25થી મોટો કહે છે. એટલે 7 ચોક 28 અને 8 ચોક 32. એટલે માત્ર 2 જ એવા કેસીસ મળે છે જેમાં બંનેનો ગુણાકાર 25થી મોટો થાય છે. તો 2 કેસ એટલે 2/16. તો તમારો જવાબ આવશે અહીંયા 1/8. તમને બરાબર એક્ઝામ્પલ્સ સમજાઈ રહ્યા છે? ખૂબ મજા આવી રહી છે. વિડીયોને લાઈક કરજો, ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ કરજો અને મિત્રોને મિતેશ મેથ્સ ચેનલ વિશે જણાવજો. આગળ વધીએ. એક્ઝામ્પલ નંબર 18. 3 અંકની એક સંખ્યા 3 4 5 6 7 8 9 અંકોનો ઉપયોગ કરી બનાવવાની છે. એટલે અહીંયા આ એક, આ બીજું સ્થાન અને આ ત્રીજું સ્થાન. એટલે અહીંયા હું જો 3 લઉં તો 4 આવે, 6 આવે. અહીંયા 3, બીજો 3 પણ આવી શકે, 6ની જગ્યાએ 4 આવી શકે. આવું બધું ઘણી બધી રીતે તમારે 3 અંકની સંખ્યા બનાવવાની છે. આ સંખ્યા 2 વડે વિભાજ્ય હોય એની સંભાવના કેટલી? જોરદાર ક્વેશ્ચન છે. 2 વડે વિભાજ્ય કરવાની છે. આવડી ગયો? ફટાફટ જોઈ લઈએ. ચલો, તો અહીંયા જે 2 વડે વિભાજ્ય સંખ્યા તમને કેવી રીતે ખબર પડે? આ સ્થાન પરથી ખબર પડી જાય. તો આ સ્થાન શું હોવું જોઈએ? 4 6 8. આમાંથી કોઈ પણ હોય તો એ જગ્યા તો એ વિભાજ્ય થાય. તો હવે આ સ્થાન માટે જે મેઇન ઇમ્પોર્ટન્ટ છે, તો એ સ્થાનના કુલ પરિણામો કેટલા તમારી પાસે? કુલ ઓપ્શન્સ કેટલા? તો 1 2 3 4 5 6 અને 7. એટલે કુલ ઓપ્શન છેદમાં છે તમારી પાસે 7. 2 વડે વિભાજ્ય બનાવવાની છે તો 4 જોઈએ, 6 જોઈએ કે 8. આ 3માંથી કોઈ પણ આવે તો બની જાય. તો તમારો જવાબ આવી જાય 3/7. ખૂબ મજા આવે છે. એક્ઝામ્પલ નંબર 18 સુધી આપણે કમ્પ્લીટ કર્યું. એક્ઝામ્પલ નંબર 19. 400 ઈંડાના જથ્થામાંથી એક ખરાબ ઈંડું મળવાની સંભાવના 0.035 છે. જથ્થામાં ખરાબ ઈંડાની સંખ્યા ખાલી જગ્યા થાય. તો બહુ સરળ એક્ઝામ્પલ છે. જો અહીંયા ધારો કે ખરાબ ઈંડાની સંખ્યા બરાબર x છે, તો એની સંભાવના કેટલી થાય? તો x/400 થાય. ખરાબ ઈંડાની સંખ્યા x હોય તો x/400. પણ એ સંભાવના તમને કેટલી આપી છે? 0.035. તો x બરાબર શું થાય? 0.035 × 400 કરાય એટલે 0.035 ને કેવી રીતે લખાય? 35/1000 અને ગુણ્યા અહીંયા કરી દઉં હું 400. તો 100 કેન્સલ આઉટ થઈ જશે. તો 35 ને કેવી રીતે લખાય? 7 × 5 = 35. 4 ને કેવી રીતે લખાય? 2 × 2 = 4 અને નીચે 10 છે એટલે એને 5 × 10 લખો તોય ચાલે. તો આ 2 કેન્સલ આઉટ થઈ ગયા. તો 7 × 2 કેટલા મળ્યા? 14. એટલે ખરાબ ઈંડાની સંખ્યા કેટલી હશે આપણી પાસે? અહીંયા 14 ખરાબ ઈંડા હશે. ટોટલ ઈંડા 400માંથી. 52 પત્તાના ઢગમાંથી એક પત્તું પસંદ કરતાં
તે મુખ મુદ્રાવાળું પત્તું મળે. મુખ મુદ્રા એટલે ગુલામ, રાણી, બાદશાહ કે રાજા, તમે જે કહો છો. તો કયા? લાલના પત્તા, ચોકટના પત્તા, કાળીના પત્તા અને ફૂલઈના પત્તા. તો ટોટલ કેટલા થશે? 12 પત્તા થશે, જેમાં મુખ મુદ્રા છે ભાગ્યા કુલ પત્તા કેટલા છે? 52. આને લખાય 3 × 4, આ 13 ચોક 4 4 કેન્સલ આઉટ થઈ જાય. તમારો જવાબ આવે 3/13. જો PA12 બરાબર 0.60 તો PA બરાબર ખાલી જગ્યા. બહુ જ સરળ છે. PA બરાબર શું થાય? 1 - PA12 એટલે 0.60. તો તમે કરો તો જવાબ શું આવી જાય તમારો? 0.40 જવાબ આપણને મળી જાય છે. બિન લીપ વર્ષના ફેબ્રુઆરીમાં, બિન લીપ વર્ષ એટલે ફેબ્રુઆરી કેટલા હશે? 28 દિવસ છે. 5 સોમવાર મળે તેની સંભાવના. જો ઘણી વખતે ફેબ્રુઆરી મહિનામાં એવા મેસેજ આવતા હોય વોટ્સએપ ગ્રુપમાં કે આ વખતનો મહિનો ખૂબ જ જોરદાર છે, એમાં 4 રવિવાર, 4 સોમવાર, 4 મંગળવાર, 4 બુધવાર, બધા દિવસો 4 4 4 છે. અલા ભાઈ, બધા 4 4 જ હોય. 28 દિવસ છે તો એક અઠવાડિયું 7નું, તો 7 × 4 કરો 28. હવે એકય દિવસ બાકી વધતો જ નથી તો કે 5મો આવે. કોઈ દિવસ 5મો નહીં આવે. એટલે 5 સોમવાર ક્યારેય બનશે નહીં. એટલે એની સંભાવના કેટલી થઈ જાય? 0 થઈ જાય. એટલે આવું વોટ્સઅપમાં કોઈ મેસેજ આવે ને તો તમારે તમારા વડીલોને સમજાવવાનું કે આને ફોરવર્ડ ના કરો, આને અહીંના અહીં સ્ટોપ કરી દો. કારણ કે એ બધા જ દિવસો 7 પેર 4 વખત જ થાય, ક્યારેય પણ 5 એક્સ્ટ્રા દિવસ વધતો નથી. મેથેમેટિક્સ શબ્દમાંથી યાદચ્છિક રીતે એક અક્ષર પસંદ કરવાનો છે, તે સ્વર મળે તેની સંભાવના. તો જો અહીંયા તમારી પાસે જે અક્ષરના જે બોક્સ છે એ કેટલા છે? તો 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ને 11. એટલે છેદમાં તો તમારી પાસે અહીંયા 11 આવી જ જશે. હવે સ્વર ક્યારે મળે? તો જો હવે અહીંયા એક આ એ આવે તો સ્વર મળે. A E I O U જોઈ લઈએ આપણે. સ્વર આપણને ખબર છે IOU. તો જો અહીંયા A E, આ પાછો A છે, અહીંયા I છે. એટલે તમારી પાસે ભલે અહીંયા A 2 વખતે રિપીટ થાય છે પણ એ 2 વખતે છે. એટલે અહીંયા કુલ ટોટલ સ્વર કેટલી વખત તમને મળે છે? 4 વખતે. તો અહીંયા સંભાવના કેટલી થશે તમારી પાસે? 4/11 સંભાવના મળી જાય છે. એક્ઝામ્પલ નંબર 23 સુધી કમ્પ્લીટ કર્યું. એક્ઝામ્પલ નંબર 24. 3 પાસાને ઉછાળતા સરવાળો 4 મળે તેની સંભાવના ખાલી જગ્યા થાય. બરાબર સમજીશું. થોડોક એડવાન્સ લેવલનો ક્વેશ્ચન છે. તો 2 પાસાને તમે ઉછાળો છો તો 6 અને 6 એટલે 36 પરિણામ મળે છે. 3 પાસાને ઉછાળવામાં આવે તો તમારી પાસે કુલ પરિણામો 6 × 6 × 6 એટલે 216 પરિણામો મળે છે. સરવાળો 4 મળે તો સરવાળો 4 ક્યારે મળે? તો પહેલો 1 આવે, બીજામાં 1 આવે, ત્રીજામાં 2 આવે તો સરવાળો 4 થઈ જાય. હવે 1 2 1 થાય તો પણ 4 થઈ જાય. 2 1 1 થાય તો પણ સરવાળો 4 થઈ જાય. હવે તમને એવું વિચાર આવે કે હું 4 0 0 લઉં તો ક્યારેય પણ પાસા ઉપર 0 નહીં હોય. એટલે 1 થી શરૂ કરી અને 6 સુધીના અંક હશે. એટલે 3 સિવાય તમારી જોડે હવે કોઈ ઓપ્શન એવો નહીં હોય કે જેમાં સરવાળો તમને 4 મળશે. તો અહીંયા શું જવાબ આવશે તમારી પાસે? એને સાનુકૂળ પરિણામો 3 થયા. તો 3 ભાગ્યા અહીંયા કરો તો 3 કેન્સલ આઉટ થાય તો 2 વધે. તો 6 36 × 2 કરો એટલે 72. તો તમારો જવાબ આવી જશે 1/72. બહુ સરસ મજાનો એક્ઝામ્પલ છે. તો અંગ્રેજી શબ્દ એજ્યુકેશનમાં વપરાયેલ કોઈ એક અક્ષરની પસંદગી કરવામાં આવે છે. એટલે કે E પસંદ થાય, D U કે કોઈ એક પસંદ થાય છે. તો આ અક્ષર B થી P વચ્ચેનો હોય તેની સંભાવના. તો જો તમારી પાસે કુલ ઓપ્શન કેટલા છે? તો 1 2 3 4 5 6 7 8 અને 9. એટલે આ 9માંથી કોઈ એક અક્ષર પસંદ થશે. હવે ચલો શરૂ કરો. તમને ABCD મારાથી બહુ સરસ આવડતી જશે. તો A B C D E આવી જાય, D પણ આવી જાય. જો U P Q R S T U એટલે એ P પછી છે. C આવી જાય. A B પહેલાં છે એટલે નહીં આવે. T પણ નહીં આવે. P Q R S T છે, નહીં આવે. B C D E F G H I L M N O આવી જશે, પછી P છે. તો 1 2 3 4 અને 5. તો તમારો જવાબ શું આવશે?
5/9 આવશે. આ પણ મસ્ત એક એક્સ્ટ્રા ઓર્ડિનરી ક્વેશ્ચન હતો, બહુ સરળ ક્વેશ્ચન છે આ તો. હવે એક બેગમાં 5 લાલ 3 સફેદ 2 લીલા દડા છે. એક દડો યાદચ્છિક રીતે પસંદ કરતા તે લાલ હોય. કુલ દડા કેટલા છે તમારી પાસે? 5 ને 3 8 અને 2 10, એટલે છેદમાં તો 10 છે. પસંદ કરતા તે લાલ હોય તો 5/10 કરો, અને આ જવાબ ના હોય તો તમારો જવાબ શું થઈ જશે? ત્યાં 1/2 પણ તમે લખી શકો. સફેદ ન હોય એટલે આપણે સફેદ જોઈતા નથી, તો 5 લાલ અને 2 લીલામાંથી કોઈ પણ દડો ચાલે. તો જવાબ શું આવે? 7/10 મળી જાય છે. આ પણ સરસ એક્ઝામ્પલ છે. હવે મસ્ત એક્ઝામ્પલ આવ્યો છે. એક બેગમાં કે કાળા, 2K પીળા, 3K સફેદ અને 4K લીલા દડા છે. એક દડો યાદચ્છિક રીતે પસંદ કરતા તે સફેદ. હવે જો આમાં બધું આમ તમને કે એમાં છે તો બહુ ટેન્શન નહીં લેવાનું. સફેદ કેટલા છે તમારી જોડે? 3K છે. ભાગ્ય કુલ દડા કેટલા થાય? તો K + 2K એટલે 3K, 3K એટલે 6K, 4K એટલે 10K. તો 3K/10K, K કેન્સલ આઉટ થઈ ગયો. એટલે હતું કંઈ નહીં એક્ઝામ્પલમાં, ખાલી તમને કે એક્સ્ટ્રા મૂકી દીધો એટલે બધા ગભરાઈ જાય. બાકી આમાં ગભરાવાનું કંઈ છે નહીં. 5 સિક્કાઓને ઉછાળતા, મેં આપણે અગાઉના જે લેક્ચર છે સંભાવનામાં એમાં મેં બરાબર તમને સમજાવેલું. એક સિક્કાને ઉછાળો તો 2 પરિણામ, 2 સિક્કાને ઉછાળો તો તમારી પાસે 4 પરિણામ, 3 સિક્કાને ઉછાળો તો 8, એટલે 2ની ઘાત છે. તો 5 સિક્કાને ઉછાળવામાં આવે તો 2ની 5 ઘાત ટોટલ તમને પરિણામ મળે. એટલે 2 દુ 4 દુ 8 દુ 16 દુ ને 32, કા પછી તમે એને ટોટલ 32 પણ લખી શકો. આ ભાગાકાર નથી, સમજો. 2ની 5 ઘાત લખાય અથવા તો એને 32 પણ લખી શકાય. એક્ઝામ્પલ નંબર 29. 2 સિક્કાઓને ઉછાળવાના છે. કાંટો મળે તો ₹5 આપવાના, એટલે જો એક કાંટો આવે તો 5 આપવાના, 2 કાંટો મળે તો 10 રૂપિયા આપવાના, અને છાપ મળે તો 5 રૂપિયા લઈ લેવાના. બરાબર? તો હવે ₹10 મળે તેની સંભાવના ખાલી જગ્યા થાય. બહુ સરળ એક્ઝામ્પલ છે. 2 સિક્કાઓને ઉછાળવાના છે તો તમારી જોડે શું આવે? HH, HT, TH અને TT આવે. તો જો હવે અહીંયા કાંટો મળે તો 5 રૂપિયા આપવાના, એટલે હવે જો અહીંયા શું થાય? એક કાંટે 5 આપવાના, 2 કાંટે એટલે 10 રૂપિયા આપવાના થાય. અહીંયા છાપ મળે તો 5 લેવાના, એટલે અહીંયા છાપ મળે તો 5 લેવાના, કાંટો મળે તો આપવાના. તો આમાં કશું આપવા લેવાનું થતું નથી. તો હવે એવું, અને છાપ મળે તો અહીંયા 10 રૂપિયા લેવાના, એટલે 5 રૂપિયા એક છાપે લેવાના, બીજા છાપે 5 રૂપિયા એટલે 10 રૂપિયા. એટલે તમારી જોડે 3 આ રમત રમો તમે, તો એક કેસમાં શું બને? કાં તમે 10 રૂપિયા લેવાના નીકળે, 10 રૂપિયા આપવાના નીકળે, કાં કશું નીકળે નહીં. તો 10 રૂપિયા મળે લેવાના નીકળે તેની સંભાવના, તો લેવાનો કેસ કેટલો છે? 1. તો હવે અહીંયા જો તમારી પાસે કુલ કેટલી શક્યતાઓ છે? 4 છે. આ ભલે 10 0 અને 10 જ દેખાતી હોય તમને, પણ અહીંયા જુઓ તમારી જોડે કુલ શક્યતાઓ કેટલી છે? 4. એમાંથી એક કેસ એવો છે કે જેમાં તમને 10 રૂપિયા લેવાના નીકળે છે, એટલે 10 રૂપિયા મળે તેની સંભાવના 1/4. 10 રૂપિયા આપવાના આવે એની સંભાવના પણ 1/4. કોઈ રૂપિયો આપવાનો ના આવે, કોઈ રૂપિયો લેવાનો ના આવે એની સંભાવના માટે 2 કુલ અને ભાગ્યા 4, તો ત્યાં 2/4 તમને જવાબ આવશે. હવે 30 નંબરનું એક્ઝામ્પલ ખૂબ મસ્ત છે. તો જો આ ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ કરી રાખજો. સંભાવનાની ધોરણ 10ના બધા જ ચેપ્ટર માટે આવા સરસ મજાના MCQ જે બેઝિકથી લઈ અને થોડા એક્સ્ટ્રા ઓર્ડિનરી સુધીના આવવાના છે. સબસ્ક્રાઈબ કરી રાખજો. તો -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3 માંથી એક સંખ્યા x યાદચ્છિક રીતે પસંદ કરવાની છે. પસંદ કરેલ સંખ્યા x માટે x² <5, એટલે એનો વર્ગ કરો, એ 5 કરતાં ઓછો મળે. તો જુઓ -3નો વર્ગ કરો તો 9 થઈ જાય, એ તો 5 કરતાં મોટો, એટલે એ નથી લેવાના. -2નો વર્ગ કરો તો 4, હા ચાલી જાય. -1, 0, 1, 2, તો આટલી સંખ્યાઓમાં તમને કોઈ જ વાંધો આવશે નહીં. પણ જો 3 કરો તો એનો વર્ગ કરો તો પણ એ 5 કરતાં વધી જાય. તો કુલ સંખ્યાઓ કેટલી છે તમારી પાસે? 7 છે.
એમાં આ કેસને સમાધાન કરતી હોય એવી કુલ પરિણામો કેટલા છે? 5. તો તમારો જવાબ આવી જશે 5/7. ક્લિયર થાય છે? બરાબર સમજાતું હશે? 24 લખોટીમાંથી થોડીક લીલી થોડીક લાલ. જો એવું નથી કીધું કે આટલી લીલી છે ને આટલી લાલ છે, કંઈ વાંધો નહીં. થોડીક લીલી છે એને હું ગ્રીન જી નામ આપી દઉં, એટલે કેટલી જી લખોટીઓ છે. રેડ છે એને હું આર નામ આપી દઉં, તો આર પ્લસ જી કરવામાં આવે તો કેટલી લખોટીઓ છે તમારી પાસે? 24 લખોટીઓ છે. એક લખોટી પસંદ કરતાં તે લીલી હોય એની સંભાવના, એટલે લીલી હોય એટલે ગ્રીન, એક લખોટી પસંદ કરવાની. આ 9 ના સમજતા હો. ચલો હું જીને છે ને થોડુંક કેપિટલ જી કરી દઉં, હા, અને આર માટે હું કેપિટલ આર કરી દઉં. તો હવે અહીંયા હા જી, તો ગ્રીન મળે તેની સંભાવના તમને આપી છે 2/3. એટલે જુઓ જી ઇક્વલ્સ, અને આમ ખરેખર જીની સંભાવના કેટલી થાય આ પ્રમાણે જુઓ તો ગ્રીન લખોટીઓ જી છે તો જી ભાગ્યા 24 બરાબર 2/3. તો અહીંયા તો ગ્રીન લખોટીઓ કેટલી થશે તમારી પાસે? 2/3 ગુણ્યા 24, તો 8 તરી 24, તો 8 દુ 16. તો ગ્રીન લખોટીઓની સંખ્યા કેટલી છે તમારી પાસે? 16 છે. પણ એવું નથી કીધું. તો લાલ લખોટીઓની સંખ્યા, તો 24માંથી 16 ગ્રીન લખોટી બાદ કરી દેવામાં આવે તો કેટલી લખોટી વધી? 8 લખોટી વધી. છે સરસ ક્વેશ્ચન. ચલો આગળ વધીએ. PA જેમ PA બાર બરાબર 3/7 હોય તો PA બરાબર ખાલી જગ્યા અને PA બાર બરાબર ખાલી જગ્યા. ચલો 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 વિચારો. તો જો અહીંયા તમે ગુણોત્તર અને પ્રમાણ સમજેલા હોય બરાબર, તો PA જેમ PA બાર 3/7 હોય તો કુલ 10 પરિણામો છે, એમાં એની સાનુકૂળ હોય એટલે એની તરફેણમાં 3 છે, એટલે PA બરાબર 3/10 આવે અને PA બાર બરાબર 7/10 આવતું હોય છે. હજી ના સમજાય તો ફરીથી સમજો. તો અહીંયા ગુણોત્તર આપ્યો છે, તો PA ભાગ્યા PA બાર બરાબર 3/7. તો હવે અહીંયા બરાબર સમજીએ તો PA કેટલું થશે તમારી પાસે? તો 3નો મલ્ટીપલ એટલે 3, આ કુલ કેટલા થાય? 10. તો અહીંયા તમે જો વિચારો તો PA બરાબર 3/10, 7/10 કરો તો ગુણોત્તર શું થઈ જાય તમારી પાસે? 3/7 થઈ જશે. એટલે PA કેટલું મળશે તમારે? 3/10 અને PA બાર કેટલું મળશે તમને? 7/10 મળી જાય છે. એક્ઝામ્પલ નંબર 33. રુદ્રને લોટરીમાં ઇનામ મળે તેની સંભાવના 0.03 છે. જો કુલ 5000 ટિકિટ વેચાઈ હોય તો રુદ્રએ લીધેલી ટિકિટોની સંખ્યા, હવે ભાઈ જો 0.03 સંભાવના માટે એને ઘણી બધી ટિકિટો લેવી પડતી હશે, એટલે કોઈ દિવસ આ લોટરીની ટિકિટમાં પડવાનું નહીં, કારણ કે એની સંભાવના બહુ નહિવત હોય છે. તમે એક ટિકિટ લીધી હોય તો એની સંભાવના કેટલી થાય? 1/5000. વિચારો હવે ક્યારે તમારો નંબર આવે કે? તો હવે અહીંયા સમજો, તો રુદ્રએ માની લો કે x ટિકિટ લીધી હશે તો એને ઇનામ મળે તેની સંભાવના કેટલી થાય? x/5000. જે તમને શું આપ્યું છે? 0.03. તો x બરાબર શું થાય? 0.03 એટલે 3/100 ગુણ્યા 5000. તો જો અહીંયાથી 100 કેન્સલ આઉટ થઈ જાય તો 50 ગુણ્યા 3 કરો તો તમારો જવાબ શું આવી જશે? 150. એટલે રુદ્રભાઈએ 150 ટિકિટ લીધી હશે ને ત્યારે એમને કંઈક ઇનામ મળવાની સંભાવના 0.03 છે. ઇનામ મળવાની સંભાવના 1 હોય ને તો આપણે એમ કે ખાસ આપણને ઇનામ મળવાનું છે. અહીંયા કોઈ ચાન્સ દેખાતો નથી. બરાબર ધ્યાન રાખીએ. તમામ પ્રાથમિક ઘટનાઓની સંભાવનાઓનો સરવાળો આપણને ઓલવેઝ યાદ રાખી દેવાનું છે, 1 થાય. જો A, B અને C પ્રાથમિક ઘટનાઓ હોય તો એની સંભાવના કેટલી થાય? 3 ઘટનાઓ છે એટલે 1/3, Bની પણ 1/3 અને Cની પણ કેટલી થાય? 1/3. P C બાર કેટલો થાય? તો 1 - 1/3 કરવામાં આવે એટલે આપણને જવાબ શું મળી જાય? 2/3 મળી જાય છે. તો અહીંયા તમે સંભાવના ચેપ્ટરમાં ટોટલ 35 MCQ ખાલી જગ્યાઓ ખરા ખોટા જોયા છે. બહુ મજા આવી છે. તો ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ કરી રાખજો. તો ભવિષ્યમાં ટોટલ ધોરણ 10ના બધા ચેપ્ટરના MCQ આવવાના જ છે. ખૂબ મજા આવશે.
વિડીયોમાં મજા આવી હોય તો લાઈક કરજો, સબસ્ક્રાઈબ કરજો અને તમારા મિત્રોને મિતેશ મેથ્સ ચેનલ વિશે જણાવજો. જય હિન્દ, જય જય ગરવી ગુજરાત.